નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10માં અંગ્રેજી વિષયના પ્રથમ રીડની બીજી ઘટના સીતાપુર સ્લાઇટ વિશે ભણીશું. પહેલાં હું આ પાઠનું વાંચન કરીશ, ત્યારબાદ આપણે આ પાઠનું આ ઘટનાનું ગુજરાતી સમજીશું અને ત્યારબાદ પાઠમાં રહેલું ગ્રામર પણ સમજીશું. ઇન રૂરલ ઉત્તર પ્રદેશ, over 60% of households are without power. Sitapur district is one such place with no power. A small social enterprise called Mera Gaon Power, MGP, is trying to change things. They are putting 2 solar panels at a time. In just over a year, MGP has connected more than 3,500 customers to solar power mini grids at a village level. Village by village, MGP is building a network of low-cost solar microgrids that provide 2 LED lights and a mobile charging point to all paying households at a cost of 25 rupees per week. That is cheaper than kerosene, which can cost almost double across a month. Solar power as a smokeless source of light comes with added benefits to customer health. Installing a microgrid is a grand event in the village and everyone gets involved. In the village of Damdampurawa, the team maps the village house by house beneath the scorching midday sun, working out where to place each wire so as to connect customer to the power source. Some householders join in while others look on, calling out orders or watching the curious proceedings wide-eyed. The roof of a sturdy brick-walled home in each village is always chosen as the site for the panels and the battery. Azaz, one of the company's first electricians to be recruited from the local district block of Reusa, installs the panel in a southerly direction to capture as much as sunlight as possible. We're saving our environment with these lights, and there's no pollution in our homes either, says a farmer from the village. New businesses are starting to emerge amongst the customers too, says another. In one village, customers are using the light to weave saris by night. In another, one man has a night business making plastic tablecloth. He says, "It's nice to have light while we cook and eat. Our children are also studying more now." હવે આપણે આ પાઠનું ગુજરાતી જોઈ લઈએ, ત્યારબાદ તેના કેટલાક હાર્ડ વર્ડ્સ અને ગ્રામર પોઈન્ટ જોઈશું. શરૂઆત કરીએ છીએ સીતાપુર સ્લાઇટ એટલે કે સીતાપુરની વીજળી. આપણે જાણીએ છીએ લાઇટ એટલે પ્રકાશ અને અહીંયા લાઇટ એટલે વિદ્યુત, વીજળીના અર્થમાં આપણે લેવાનું છે. ઇન રૂરલ ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશના ગ્રામ્ય વિસ્તાર, over 60% of households are without power. 60% કરતા વધારે રહેણાંકવાસીઓ પાસે વિદ્યુત નથી એટલે કે વીજળી વગરના છે. સીતાપુર district is one such place with no power. સીતાપુર જિલ્લો એક આવો વિદ્યુત વગરનો છે. એક a small social enterprise called Mera Gaon Power is trying to change things. એક નાનું સામાજિક સંગઠન મેરા ગાંવ પાવર MGP નામે બોલાતું એ વસ્તુઓ એટલે કે પરિસ્થિતિને બદલવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. ટુ ચેન્જ થિંગ મીન્સ વસ્તુઓ એટલે કે સ્થિતિને બદલવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. They are putting 2 solar panels at a time. તેઓ એક સમય 2 સૌર્ય પેનલો એટલે તકતીઓ રાખી રહ્યા છે
ઇન જસ્ટ ઓવર અ યર, એક વર્ષની અંદર એમજીપી હેઝ કનેક્ટેડ મોર દેન 3,500 customers to solar power mini grids at a village level. એક વર્ષની અંદર એમજીપીએ 3,500 ગ્રાહકોને સૌર વિદ્યુત મિની ગ્રીડ્સ ગ્રામ્ય કક્ષાએ જોડી દીધેલા છે. વિલેજ બાય વિલેજ, એક ગામ પછી બીજા ગામ. MGP is building a network of low cost solar mini grids. MGP છે એ ઓછા ખર્ચનું સૌર્ય માઇક્રોગ્રિડ્સ બાંધી રહ્યું છે, જે that provide 2 LED lights and a mobile charging point to all paying households at a cost of 25 rupees per week. જે પૈસા ચૂકવતા ગ્રાહકોને, ગ્રામવાસીઓને એક અઠવાડિયાના 25 રૂપિયાના ખર્ચે 2 LED લાઇટો, એટલે કે 2 LED લાઇટ્સ અને એક મોબાઈલ ચાર્જ કરવા માટેનું પોઈન્ટ પ્રોવાઈડ એટલે કે આપે છે. ધેટ ઇઝ ચીપર દેન કેરોસીન વિચ કેન કોસ્ટ ઓલમોસ્ટ ડબલ અક્રોસ અ મંથ. તે કેરોસીન કરતાં સસ્તું છે, જે એક મહિનાનું 2 ગણું કિંમત થતી અથવા 2 ગણી કિંમત થતી. સોલર પાવર, સૌર્ય વિદ્યુત અથવા ઉર્જા એઝ અ સ્મોકલેસ સોર્સ ઓફ લાઇટ, એક નિર્ધૂમ પ્રકાશના સ્ત્રોત તરીકે, કમ્સ વિથ એડેડ બેનિફિટ્સ ટુ કસ્ટમર્સ હેલ્થ, જે ગ્રાહકોની તંદુરસ્તી માટે વધારાના ફાયદાઓ સાથે આવે છે. ઇન્સ્ટોલિંગ અ માઇક્રોગ્રીડ is a grand event in the village and everyone gets involved. ગામમાં માઇક્રોગ્રીડનું સ્થાપન એ એક ભવ્ય ઘટના છે અને દરેક જણ એમાં રસ રાખે છે, એટલે કે એની સાથે જોડાય છે. ઇન ધ વિલેજ ઓફ દમદમપુરાવા ગામમાં ધ ટીમ મેપ્સ ધ વિલેજ હાઉસ બાય હાઉસ beneath the scorching midday sun, working out where to place each wire so as to connect customer to the power source. ટીમ એટલે કે આ ટુકડી જે છે એ ગામમાં એક ઘરેથી બીજા ઘરે બળબળતા બપોરના સૂર્યની ગરમી નીચે દરેક વાયર ક્યાં મૂકવો એની ગણતરી કરે છે, જેથી ગ્રાહકને સૌર્ય ઉર્જા સાથે વાયરને અથવા ગ્રાહકને સૌર્ય ઉર્જાના વાયર સાથે જોડી શકાય. સમ હાઉસ હોલ્ડર્સ જોઈન ઇન, કેટલાક ગામવાસીઓ, રહેણાંક વાળા લોકો અથવા ગ્રામ લોકો જોડાય છે. while others look on, તો કેટલાક જુએ છે. કોલિંગ આઉટ ઓર્ડર્સ, હુકમ કરતા હોય એ રીતે, અથવા આજે or watching the curious proceedings wide-eyed, અથવા આ જે રસપ્રદ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે તેને નવાઈની રીતે અથવા આશ્ચર્યચકિત રીતે જુએ છે અથવા જોતા. The roof of a sturdy brick-walled home in each village is always chosen as the site for the panels and the battery. દરેક ગામનું ઈંટોનું બનેલું મજબૂત છાપરું જે છે તેને પેનલો અને બેટરીઓ રાખવા માટેની એક જગ્યા તરીકે હંમેશા પસંદ કરવામાં આવે છે. તમે અહીંયા જુઓ છો એ પ્રમાણે આપણું એક ફંક્શન છે, ડુઅર ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇઝ ઓલવેઝ ચોઝન એ સાદા વર્તમાન કાળનું પેસિવ વોઇસ છે. ઓલવેઝ ક્રિયા વિશેષણ છે, ઇઝ ચોઝન એ પસંદ કરવામાં આવે છે. એઝાઝ, one of the company's first electrician to be recruited from the local district block of Reusa. એઝાઝ કંપનીનો સૌ પ્રથમ કામે રાખેલો અથવા આ કામ માટે જોતરેલો એક સૌ પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિશિયન્સ જે સ્થાનિક જિલ્લા બ્લોક રેઉસામાંથી પસંદ કરવામાં આવેલો. ઇન્સ્ટોલ્સ એટલે કે સ્થાપે છે. સોનલ ધ પેનલ ઇન અ સાઉથર્ન ડિરેક્શન, પેનલને દક્ષિણ દિશા તરફ
સ્થાપે છે. ટુ કેપ્ચર એઝ મચ સનલાઇટ એઝ પોસિબલ, શક્ય હોય એટલું સૌર્ય ઉર્જા પ્રાપ્ત કરી શકાય તે માટે દક્ષિણ દિશા તરફ પેનલને રોકે છે અથવા મૂકે છે અથવા ગોઠવે છે. We're saving our environment with these lights and there is no pollution in our homes. We means we are saving our environment with these lights. અમે આ વિદ્યુતથી અથવા આ પ્રકાશથી આપણા પર્યાવરણ અથવા અમારા પર્યાવરણને બચાવી રહ્યા છીએ. એન્ડ ધેર ઇઝ નો પોલ્યુશન ઇન અવર હોમ્સ આઈધર, અને અમારા ઘરોમાં હવે પ્રદૂષણ પણ નથી. સેઝ અ ફાર્મર ફ્રોમ ધ વિલેજ, ગામમાંથી એક ખેડૂત કહે છે. ન્યૂ બિઝનેસીસ આર સ્ટાર્ટિંગ ટુ ઇમર્જ અમોંગ ધ કસ્ટમર્સ ટુ, સેઝ એનધર, બીજા કહે છે નવા ધંધાઓ ગ્રાહકોમાં હવે બહાર આવવાનું અથવા વિકાસ કરવાનું પણ શરૂ થઈ ગયું છે. ઇન વન વિલેજ, એક ગામમાં, કસ્ટમર્સ આર યુઝિંગ ધ લાઇટ ટુ વીવ સારીઝ બાય નાઇટ, એક ગામમાં ગ્રાહકો રાત્રિએ આ પ્રકાશનો ઉપયોગ સાડી બનવા કરી રહ્યા છે અથવા ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. ઇન એનધર, વન મેન નાવ હેઝ અ નાઇટ બિઝનેસ, હવે બીજામાં એક માણસને હવે રાત્રિનો એક ધંધો, મેકિંગ પ્લાસ્ટિક ટેબલ ક્લોથ, પ્લાસ્ટિકના ટેબલના જે કપડાના ટુકડા બનાવવાનું છે અથવા ટેબલ ઉપર ઢાંકવા માટેની જે ટુકડા બનાવવાનો રાત્રિનો ધંધો છે. હી સેઝ, તે કહે છે. ઇટ્સ નાઇસ ટુ હેવ લાઇટ વાહિલ વી કુક એન્ડ ઇટ, જ્યારે અમે જમવાનું બનાવીએ છીએ, જમવાનું અને જમીએ છીએ ત્યારે પ્રકાશ હોય છે તે ખૂબ સારું છે. અવર ચિલ્ડ્રન આર ઓલ્સો સ્ટડીંગ મોર નાઉ, હવે અમારા બાળકો પણ વધારે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. હવે ત્યારબાદ આપણે હવે આના હાર્ડવર્ડ જોઈશું. આમ તો પહેલાં આપણે હાર્ડવર્ડ જોવા જોઈએ, પરંતુ હવે આપણે હાર્ડવર્ડ જોઈએ છીએ. તો પહેલું એવું આપેલું છે એન્ટરપ્રાઇઝ. એન્ટરપ્રાઇઝ એટલે બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એક સંસ્થા. અહીં સંસ્થાના અર્થમાં આપણે એન્ટરપ્રાઇઝને લેવાનું છે. ટુ પ્રોવાઈડ મીન્સ ટુ સપ્લાય, પૂરું પાડવું. અહીંયા ટુ ગીવ કરતાં પણ ટુ પ્રોવાઈડ એટલે પૂરું પાડવું, સપ્લાય, કારણ કે ઇલેક્ટ્રિસિટી છે એટલે આપણે એને સપ્લાય કરીએ છીએ. બેનિફિટ એટલે કે એડવાન્ટેજ, લાભ. ગ્રેન્ડ, અ વેરી બિગ, ઘણું મોટું. બીનીથ મીન્સ બિલો અથવા અંડર, આ બંને પ્રિપોઝિશન છે, બિલો એન્ડ અંડર. સ્કોર્ચિંગ મીન્સ બર્નિંગ, વેરી હોટ, બાળી નાખતું હોય એવું, દજવી નાખતું હોય એવું. ક્યુરિયસ મીન્સ ઈગર, ઉત્સુક. પ્રિસીડિંગ, એક્શન, કાર્યવાહી. વાઇડ આઇડ મીન્સ વિથ સરપ્રાઇઝ, નવાઈ લાગે એવું, કુતૂહલપૂર્વક. સ્ટર્ડી એટલે સ્ટ્રોંગ એન્ડ હેલ્ધી, મજબૂત. રિક્રુટેડ મીન્સ હાયર્ડ, કામે રાખ્યો. લોકલ મીન્સ એટ વિલેજ લેવલ, સ્થાનિક લેવલે. સાઉથર્લી મીન્સ ઇન સાઉથ, મીન્સ સાઉથર્ની મીન્સ ઇન સાઉથર્ન ડિરેક્શન, દક્ષિણ દિશામાં. ટુ કેપ્ચર મીન્સ ટુ એક્વાયર, પ્રાપ્ત કરવું. ટુ ઇમર્જ મીન્સ ટુ ડેવલપ. બીજા પણ ટેક્સ્ટબુકની પાછળ ગ્લોસરીમાં આપ્યા છે, એ આપણે જોઈ લેવાના રહેશે. ત્યારબાદ કેટલાક આપણે ઓપોઝિટ જોઈશું, એન્ટોનિમ્સ. તમે ટેક્સ્ટની બુકની અંદર જુઓ, ચીપર એટલે સસ્તું, કોસ્ટિયર એટલે મોંઘું, સ્મોકલેસ નિર્ધૂમ, એનું ઓપોઝિટ આપણે કરીએ છીએ સ્મોકફુલ. સોલર એટલે સૂર્યનું, એનું ઓપોઝિટ કરીએ છીએ લુનર એટલે કે ચંદ્રનું. સોલર એટલે સૂર્યનું, લુનર એટલે ચંદ્રનું. ત્યારબાદ આપણે ઇડિયોમ્સ એન્ડ ફ્રેઝિસ પણ ભણવાના છે. અહીંયા પહેલો આપણે ઇડિયોમ્સ એન્ડ ફ્રેઝિસ જે છે, ટુ ગેટ ઇન્વોલ્વડ, રસ લેવો. ટુ ગેટ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન, માં રસ લેવો. ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ હેવ ગોટ ઇન્વોલ્વડ ઇન પ્લેઇંગ ધ ન્યૂ ગેમ, બધા જ વિદ્યાર્થીઓ નવી રમત રમવામાં ભાગ લીધો અથવા રસ લીધેલો છે. ટુ વર્કઆઉટ મીન્સ અહીંયા નક્કી કરવું અથવા ગણતરી કરવી.
આપણે કોઈ પણ કહીએ છીએ કે ભાઈ અહીંયા ટ્રીપ ઉપર જવું છે તો વર્કઆઉટ કરવું પડે, વર્કઆઉટ કરવું એટલે ગણતરી કરવી પડે, ભાઈ કેટલા દિવસ રહેવાનું છે, શું ખર્ચ છે. વી વિલ વર્કઆઉટ ધ કોસ્ટ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ. આપણે પ્રોજેક્ટનો ખર્ચ છે એની ગણતરી કરીશું. ત્યારબાદ લુક ઓન. ટુ લુક ઓન એટલે જોવું. આપણે ઘણીવાર કોઈ પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોય તો ઘણા એમાં મદદરૂપ થતા હોય તો ઘણા ઊભા ઊભા જોતા હોય એમ. વાહિલ ક્લીનિંગ ધ સ્કૂલ, જ્યારે શાળા સફાઈ થતી, સમ સ્ટુડન્ટ સ્ટુડ, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ઊભા, એન્ડ લુકડ ઓન ધ વર્ક, અને એ કામ તરફ કામને ધ્યાનથી જોતા, અથવા કામને જોતા. ટુ કોલ આઉટ, બૂમ પાડવી. ધ કેપ્ટન કોલ્ડ આઉટ ધ સોલ્જર્સ ટુ માર્ચ. કેપ્ટને સૈનિકોને માર્ચ એટલે કદમતાલ કરવાનો હુકમ કર્યો. ત્યારબાદ આપણે આ પાર્ટનું મેઇન ફંક્શન 2 છે, ડિસ્ક્રાઇબિંગ એન્ડ સ્પેસિફાઈંગ ટાઈમ એન્ડ લોકેશન. અહીંયા તમને બીજું ફંક્શન હું શીખવાડવા જઈ રહ્યો છું. તો પહેલું ફંક્શન છે એ કમ્પેરિંગ થિંગ, જેને આપણે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં લઈએ છીએ. અહીંયા આપણું ટેક્સ્ટબુકનું જ ઉદાહરણ છે. એમજીપી હેઝ કનેક્ટેડ મોર ધેન કરતાં વધારે, એ શું બતાવે છે? કમ્પેરિઝન બતાવે છે. 3500 કસ્ટમર્સ ટુ સોલર પાવર મિની ગ્રીડ્સ એટ અ વિલેજ લેવલ. આ આપણું પહેલું કમ્પેરિંગ થિંગ છે. બીજું એક ઉદાહરણ કમ્પેરિંગ થિંગનું જ છે. ધેટ ઇઝ ચીપર ધેન કેરોસીન વિચ કેન કોસ્ટ ઓલમોસ્ટ ડબલ અક્રોસ અ મંથ. ચીપર ધેન કેરોસીન એટલે કે તે કેરોસીન કરતાં સસ્તું છે, જે વિચ કેન કોસ્ટ ઓલમોસ્ટ ડબલ અક્રોસ અ મંથ, જે એક મહિનાનું 2 ગણું થતું. આ કમ્પેરિંગ થિંગ છે, જે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી આપણે રજૂ કરીએ છીએ. અહીંયા વિચ કેન કોસ્ટ એટલે કે ડિસ્ક્રાઇબિંગ થિંગ પણ કરી શકીએ, કેરોસીનને આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે. ચાલો હવે આપણે એક કહીએ એ પ્રમાણે ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન પણ છે, એઝાજ શબ્દ આપેલો છે. પણ એના કરતો અહીંયા આપણે ડિગ્રી, સુપરલેટિવ ડિગ્રીની વાત કરીએ તો વનોબ્દવાળી રચના હોય ત્યારે આપણે એનું કોમન નાઉન હંમેશા સિંગ્યુલરમાં આવે છે, બહુ પ્લુરલમાં આવે છે, સોરી. એનું કોમન નાઉન એટલે કે નાઉન જે છે, પ્રોપર નહીં, કોમન અથવા કલેક્ટિવ નાઉન જે ડિસ્ક્રાઇબ કરતું હોય એ હંમેશા બહુવચનમાં આવે છે, અને એનું ટુ બીનું ક્રિયાપદ અથવા ક્રિયાપદ છે એ હંમેશા સિંગ્યુલરમાં આવે છે. તો અહીંયા આપણને આપેલું છે એઝાજ વન ઓફ ધ કંપનીઝ ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રિશિયન્સ. કંપનીનો સૌ પ્રથમ વિદ્યુતના સહાયકોમાંનો એક. ટુ બી રિક્રુટેડ ને કામે રાખ્યો. ઇન્સ્ટોલ ધ પેનલ, પેનલને સ્થાપે છે. સરસ મજાની આ ડિગ્રીના અહીંયા ઉદાહરણો છે. તમે જુઓ છો એ પ્રમાણે હું માનું છું આપને આ ઇન્સિડન્ટમાં પૂરતું આપે ધ્યાન આપ્યું છે અને આપણને ખબર પણ પડી છે. આપને આ બાબતે કોઈ ક્વેરી હોય અથવા સૂચન હોય તો તમે મને મારા મોબાઈલ નંબર ઉપર અથવા આપણી શાળામાં જે બીજા શિક્ષક મિત્રો અંગ્રેજીના છે એમને પણ તમે પ્રશ્ન કરી શકો છો અને મને પણ કરી શકો છો. કારણ કે અમે અંગ્રેજીના 3 શિક્ષક મિત્રો છીએ, મનોજ ચૌહાણ, હું, બિપિન રાણા અને વિમલ કડિયા. 3 શિક્ષક મિત્રો ખૂબ જ સરસ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. આભાર, ધન્યવાદ.